सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चलती हुई लड़ीवार विचार धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव साहिब पातशाह पंचम गुरुदेव जी की पावन पवित्र मुखारबिंद उचारत शब्द रचनावली दे विचों सतगुरां दे पावन पवित्र मुख वाकां दे विचों आपां अज दी इह पावन विचार साझी कर रहे हाँ। इस पावन पवित्र गुरु शब्दावली दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब दे पावन अंक 41 तो अंकित ये शब्द विचार है। धन गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी के पावन मुखारत महाबोल ने सतगुरु पातशाह जी ने प्रथम शब्द दे विच, क्योंकि शब्द चौपदे के रूप दे विच है, शब्द चौपदा चौतुका है। एक पदे दियां अगे 4 तुकां ने, पहलियां 4 तुकां ते रहाओ दियां 4 पंक्तियां दी विचार आपां कल अते परसों के दिन दे विच सांझी कीती। क्या तू रत्ता देख के पुत्र कलत्तर सिंगार, रस भोगें खुशियां करें माणे रंग अपार। बहुत करे फरमायसी वरतें होए अफार, करता चेतना आवई मनमुख अंध गुबार। मेरे मन सुखदाता हर सोए, गुर प्रसादी मन वसै कर्म प्राप्त होए। इत्थों तक दियां पंक्तियां दी विचार आपां सांझी कीती। अज दिन दी ये विचार साहिब पातशाह जी जो कि रहाओ तो उपरंत बख्शिश करते ने। कपड़ भोग लुपटाया सोहना रूपा खाक, हैवर गैवर बहु रंगे किए रथ अथाक। किस ही चित न पावई विसरिया सब साख, सिरजनहार भुलाया विण नावै ना पाक। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अज दे शब्द विच माया दे विच रत्ते होए मनुख दी बिरती का जिक्र करते हैं कि जदों माया संसार की माया मनुख दे उत्ते आहिद हुंदी तां मनुख का जीवन जिहड़ा हैगा वो समाजिक संसारक पदार्थां दे नाल हौली हौली जिहड़ा हैगा वो पुरचिया जांदा। फिर जिहड़ा मूल तत्त है, मूल तत्त तो मनुख टुट जांदा। ते साहिब पातशाह कहंदे ने जिवें ही मूल नालों टुटिया, मूल नालों टुटे हुए मनुख की हाल हालात इस तरह की हो जाती कि जीवन दे विच मैल आउणी शुरू हो जाती। मनुख दे असल दे विच अंतर आत्मे की मैल का अभाव, मैल का पता मनुख के बाहरी लक्षणों तो, मनुख के कर्मां तो लग जाता। जिस तरह की मैल मनुख दे विच आउंदी, बंदे दे बाहर का वर्ताव वर्त वर्तारा उस तरह का हो जाता। तन की मैल जिहड़ी हैगी है वो इन्नी खतरनाक जां इन्नी दुष्प्रभावी नहीं है जिन्नी मन की मैल मनुख दे उत्ते को प्रभाव पाउंदी है, बुरा असर पाउंदी है। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं जिमें जिमें मन मैला हुंदा, मन नूं जिस तरह की भी मैल लगती उस तरह का वरतारा उसका बाहर हो जाता। जेकर मन नूं क्रोध की मैल लगती तो क्रोध की मैल दे विच मन मनुख नूं अपनिਆਂ नालों तोड़ के सुट दिंदा। क्रोध दे विच आया होया मनुख ये नहीं देखदा कि सामने कौन है, रिश्तियां दा घाण कर दिंदा। जदों मन नूं मोह दी मैल घेरदी तां जिस विशेष मोह दे विच मन ग्रसटिया हुंदा उस दे उत्तों दूजे रिश्ते नाते दुनिया दियां दूजियां जिहड़ियां अपनियां जीवन दियां जिहड़ियां पूरियां जिहड़ियां बड़ियां बनतरतावां सन, मानतावां सन, उन्हां तो कुर्बान कर दिंदा। हंकार दी मैल दे विच मनुख
ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੋਭ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੋਹ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੋਭ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਭ ਦੀ ਮੈਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਾਵ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਚੱਕਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਾਹਿਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਲ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 4 ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਤੁਕਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਚੌਪਦਾ ਚੌਤੁਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 600 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰੋਲ 1000 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੱਖਣ ਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਅਰੈਬਿਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਆਮ ਚੱਲਦੇ, 4 ਸੈਂਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪੋਥੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸੰਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਚੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਤੋਂ 722 ਅੰਕ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ
यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बै बे ऐ परवदगार। इसनूं साडे एक बड़े वड्डे स्कॉलर ने, रिसर्च स्कॉलर ने बाणी दे, उन्होंने एक दिन बड़ी कमाल की गल दसी। वो कहते भी बाणी नूं कल्ला तुसीं ये ना समझो कि बाणी केवल अध्यात्म है, बाणी होर बड़े पक्ष अपने विच समो के बैठी। तो इस पक्ष की गल करदे उन्होंने कहा, वो कहते भी मैं किते ईरान के खिते दे विच कहते कुछ जिहड़ा हैगा मेरा जाण आउण सीगा, तो मेरे नाल कुछ ईरानी प्रोफैसर जिहड़े हैं उन्हां दे नाल गलबात हुई, यूनीवर्सिटी के प्रोफैसर सन। तो कहते गलबात करदे उन्हें दस्सिया, वो कहता मैं ये शब्द उन्होंने सुनाया भी देखो आ शब्द किस तुहाडे ईरानी खिते का किस भाषा का शब्द हैगा। तो वो ईरानी प्रोफैसर ने गल दसी, वो कहता बेलबट, बेलबट परशियन है, कहता बेलबट परशियन, बेलबट मखमली परशियन। वो कहता है जो परशियन जबान जानने वाला बंदा वही दस सकता है कि यह किस तरह की परशियन। वो कहते इन्नी मिठी जबान है, महादरी कहते जिस तरह शहद भरी परशियन जबान है, इन्नी गहरी जबान दे विच। वो कहते भी ये किसी गहरे अरबी फारसी जानने वाले बंदे ने लिखी है गल। हुण उन्होंने कौन दसे कि गुरु नानक साहब पातशाह की लिखत है। वो कहता कोई बहुत वड्डा स्कॉलर होएगा कि आ साडी भाषा का जिन्हें ये शब्द कहे ने। फिर वो कहता मैं उन्होंने दसिया भी गुरु ग्रंथ साहब के बोल ने। वो कहता वाह। फिर उन्हें दोनों हथ जोड़ के उत्थे नमन की। वो कहता भी धन है वो लिखण वाला, तो धन है वो ग्रंथ जिस विच इन्ने महंगे परशियन जबान के बोल संभाल के रखे हुए हैं। ईवन इत्थों तक वो कहते साडे ग्रंथां दे विच भी इस तरह के बोल नहीं संभाले गए। कितना गुरु ग्रंथ साहिब का जिहड़ा है प्रभाव है। खरो शब्द की जिहड़ी बनतर है वो ब्रिज पंजाबी दोवां दी सुमेल दे विचों है। कप्पड़ भोग लपटाया सोयना रुपा खाक, कप्पड़ भोग लपटाया। बंदा मैल दे विच इन्ना क विलिप्त, वो कहते कल्ले कपड़ियां विच ते संसारक रसां विच ही लपटिया होया है। इनू जिंदगी का होर कोई मुहाव ही नहीं इस दे कोल। इसनूं जिंदगी के होर रस्ते का बारे पता ही कोई नहीं। इनू जिंदगी कल्ले कपड़े पहनने ते संसार के पदार्थ खाने जिंदगी लगती है। इस चीज़ के उत्ते खड़ा हैगा। फिर जिहड़े कहते पहनण ते थोड़ा जा खाण पीण तो उपर उठते हैं, तो फिर कहते लोभ जागदा अंदर, तो फिर वो कहते वो थोड़ा जा गहने गट्टियां वल नूं तुर पैंदे ने। सोयना रूपा खाक, सोने के गहने संभालने शुरू कर देंगे ने, चांदी के गहने संभालने। फिर कहते थोड़ा जा होर बंदे नूं समझ आई तो कहते मिट्टी दीयां ढेरियां संभालनियां शुरू कर दित्तियां, उहदे ते लकीरां बण लईआं, आ मेरी हैगी, आ मेरी हैगी। मुल्कां दे मुल्क मिट्टी पिछे लड़ रहे ने, धरती के टुकड़ियां पिछे लड़ाइयां हो रही ने, मनुखता का घाण किया जा रहा। धरती के टुकड़े ते खिंची हुई एक लकीर, उस लकीर नूं पक्का करने वास्ते लखां बंदियां दे कतल हो गया, मनुखता खत्म हो गई। पुछण वाला होवे जे मनुखता ही ना रही तो धरती के टुकड़े करने क्या है। ये हाल हालात है मनुख का। तुसीं भावां पार्टीशन की गल कर लो, वंड की गल कर लो, 1947 की गल कर लो। मैं कल जां परसों एक सुन रहा सीगा, डॉकूमेंटरी बनी हैगी है। अपने नगरां दे विचों उजड़ के गए हुए मुसलमान अज वो मुल्तान दे विच रह रहे ने। उन्हां नाल गलबात हुई, कोई पत्रकार गल कर रहा है। वो कहता फर्क की है, कहता कुछ भी नहीं। असीं अपने कहता इलाकों नूं छड्ड के इत्थे आके बह गए, इत्थे भी मिट्टी नाल मत्था मारी जाने हैं। इत्थों के लोग जिहड़े उजड़ के गए ने उत्थों की मिट्टी उन्होंने संभाल ली। वो कहते केवल मिट्टी की ढेरी के उत्ते लकीरां खिंचण वास्ते लोगों के कतल करते। इन्ने प्यार नाल रह रहे सीगे पिंड दे विच, जिन्हों असीं जिहड़े पिंड नूं कहते हुण असीं आके वस जरूर इधर गए, पर कहते अज तक 70 साल हो गए सी इन्हां पिंडां नूं अपना नहीं कह सके। जिन्हों साडे कोले कोई अपना कहण योग सी तां जिथे असीं जन्मे सी, जिहड़ी जन्म भूमि सी, ते उस जन्म भूमि दे जिहड़ा हैगा उत्ते बस कहण लगे इन्नी कतलो गारत हुई, मनुखा ने मनुखा नूं कतल कर दिता, वढ टुक हुई। 6 मनुख, 6 एक पिंड दे विच 120 बंदे कतल होए जिहड़े इधर उजड़ के गए। तो वह कहता भी मैं ये नहीं कह रहा भी इधर ही कतल होए ने, पाकिस्तान तो जिहड़े उजड़ के आए ने हज़ारां की गिणती च उन्हां दे कतलो गारत हुई है। किहड़ी चीज़ वास्ते? बस एक दो बंदियां ने बैठिया एक राय मशवरा करके लकीर खिंच दी भी आ लकीर है,
ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਪਰ ਪੇਟ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲੁਟੇਰਾ ਉਹ ਠੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਨੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਥੀਫਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਨੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਧ ਮਾਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਲਪਟਾਇਆ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਝੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਲਪਟਾਇਆ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਖਾਕ, ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਰੰਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਰੰਗੇ ਕੀਏ ਰਥ ਅਥਾਕ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੀਏ ਰਥ ਅਥਾਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰਤਿਆ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਹੀ ਚਿੱਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਿਆ ਸਭ ਸਾਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘਾਹ ਬੜਾ ਹਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਕੋਈ ਚਮਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਘਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਿਆ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਰਸ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਜੜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਘਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਮਕਦਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘਾਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੂਬਹੂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਵਾਈਵ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਘਾਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਵ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਘਾਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਭਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਝਾਤ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ, ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਰਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲੰਮਾ ਮਾਰੂਥਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਲੜ ਹੈ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਬੇ ਬਰਾਨ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਰੇਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੁਤਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਮਾਰੂਥਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਲਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬੰਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਨੀ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਫਿਰ ਉਨੀ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ। ਜਉ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਣ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਖਲੋਂਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਮਾਰੂਥਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦਾ ਜਾਈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਕਰ, ਤੁਰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਲਪਟਾਇਆ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਖਾਕ, ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਰੰਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ।
ਸਾਧਨ ਸੰਸਾਧਨ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਰੰਗੇ ਕੀਏ ਰਥ ਅਥਾਕ। ਕਦੇ ਨਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਓਹੋ ਥੱਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੋਰੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਫਿਊਲ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਸਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਇਹ ਰਥ ਅਥਾਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪਾਵਈ ਵਿਸਰਿਆ ਸਭ ਸਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਛਿੱਲੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਭੁਲਾਇਆ। ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਲਪਟਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪਾ ਖਾਕ। ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਰੰਗੇ ਕੀਏ ਰਥ ਅਥਾਕ। ਕਿਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪਾਵਈ ਵਿਸਰਿਆ ਸਭ ਸਾਕ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾ ਪਾਕ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਜੀਵਨ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਜੋਗਰਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇ ਤੇ, ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਦੰਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕੋਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਵੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਏ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾਹ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਵਾਹ ਮਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਲੁਕੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਲ ਦਿਸ ਪੈਣੀ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਲ ਤਾਂ ਦਿਸੇਗੀ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਗਾਹੇ ਲੇਖਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਦਿਸ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਲ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੋਣੇ, ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹਾਸਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਲਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭਲਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਭੁਲਾਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਨਾਪਾਕ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਲ ਦਿਸੇਗੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਮਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਇਟ ਕਰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਰਤ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਰਤ। ਪਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇਣਹਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੈ ਆਨ ਸਵਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੂੰ ਨ ਸੀਜਈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ। ਪਤ ਜਾਏ 10 ਬਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਏਕ ਪੀਨਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਹਿਰ ਲੈ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕੋ ਕਾਂ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਖਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਮਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 2 ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖੂਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਊਣ ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ।